तिन संतन को बंदना, सिर चरणन पर धार। एक अंकारा सतगुरु, तेह प्रसाद सच होए। वाहिगुरु जी की फतेह। बिघ्न विनाशन सोए। धन धन सच्चे पातशाह, गरीब नवाज, दीन दुनिया दे मालिक, चावर छत्र तखत दे मालिक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह, दासां गरीबां सिखां सेवकां दे उत्ते किरपा करन वाले, दया करन वाले, रहमतां करन वाले, सदा ही बख्शिंद, सदा ही दयालु कृपालु सच्चे पातशाह, धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार नाल सारी सिख संगत जोड़ो दोवें हथ, प्यार सत्कार नाल गज के कहो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। 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 सच्चे पातशाह महाराज गरीब नवाज जी ने कृपा कीती है, बख्शिश कीती है आपां सारिਆਂ ते। सतगुरु जी दे जीवन दी कथा सुनन दा सुभाग समा सानू महाराज सच्चे पातशाह जी ने बख्शिश कीता है। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा पिछल पाए श्री अमर जी, गोंदे के संग जाए, सने सने मग चलत हैं, जप जी पाठ कराए। पिछल पाए श्री अमर जी। सच्चे पातशाह गरीब नवाज, दीन दुनिया दे मालिक, चवर छत्र तखत दे मालिक, समरथ गुरु परतख गुरु, दीन दयाल कृपाल अंतरजामी पूरन पार ब्रह्म परमेश्वर। वाहिगुरु अकाल पुरख सबरूप सच्चे पातशाह, दासां गरीबां सिखां सेवकां दी सदा इज्जत रखण वाले, पत रखण वाले, दया करन वाले, रहमतां करन वाले, बख्शिशां करन वाले, हाजरा हजूर जहरा जहूर, सर्ब कला भरपूर अंतरजामी सच्चे पातशाह गरीब नवाज। धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। बड़े ही प्यार दे नाल सारी संगत दोवें हथ जोड़ के गज के उचारण करो जी, धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज। सच्चे पातशाह जी दी महान पवित्र पावन हाजरी विखे सुभाएमान सतगुरु जी दी प्यारी साजी नवाजी संगत जी, आप सब संगतां बड़े ही भागां वाले हो जो सच्चे पातशाह जी की हजूरी विच बैठ के गरीब नवाज जी के सोहणे दर्शन किए हैं। कुछ समा गुरु घर का इतिहास, सतगुरु जी की कथा बड़े ही प्यार नाल आपां ने सरवण करनी है। सारियां सिख संगतां दोवें हथ जोड़ के गज के फतेह बुलाओ जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। लड़ीवार कथा सतगुरु श्री गुरु अंगद देव महाराज जी का जीवन चल रहा है। महाराज सच्चे पातशाह जी दे कोल सिख संगतां विच दर्शन करन वास्ते भाई गोंदा जी आए जी। भाई गोंदा जी ने आके बेनती की, सच्चे पातशाह जिस थां ते मैं रहना है मेरा पिंड है, जिथों दा मैं मालक हाँ, महाराज उस थां ते भूत प्रेत वसन लग पे हैं। प्रेत रहिंदे है महाराज, वो कुछ भी वसन नहीं देंदे। बड़ी वार मैं उस पिंड नूं वसाउण दा यतन कीता, लोकां नूं लै के आंदा,
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ, ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਚਰਨ ਪਾ ਦਿਓ ਤੇ ਸਾਰੇ ਭੱਜ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਪਿੰਡ ਆਬਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜਾਏ ਬਹੇ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਸੋ ਥਾਨ ਸੁਹਾਵਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ। ਜਿਸ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੱਜ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਥਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਥਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਦੇ ਯੋਗ ਕੌਣ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਾਬਾ ਦਾਤੂ ਜੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਬਾ ਦਾਸੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਦੋਵਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹ ਆਖਿਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦੀ, ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਣ ਦੀ, ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ। ਤੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾਂਗਾ ਕੀ ਜਾ ਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਆ ਛੜੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਜਿੱਧਰ ਜਿੱਧਰ ਛੜੀ ਕਰੋਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜਦੇ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਗੱਲ ਤੇ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਚਨ ਦੀ ਜੀ। ਬਚਨ ਕੌਣ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ? ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਬੈਠਿਆਂ ਦਬਕਾ ਲਾਉਂਦੇ ਤੇ ਭੱਜ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਵੱਲ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਭੱਜੋ ਭਾਈ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚਾਹਣ ਜੋ ਚਾਹਣ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ। ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਾ ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜੀ। ਤੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਖ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇਤਿਹਾਸ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ। ਦੋਵੇਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਆਖੋ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ ਹੈ ਆਪੇ, ਆਪੇ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਚੋਜ ਵਿਡਾਣੀ। ਗੁਰੂ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਤੇ ਚੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਿਚਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਤ ਹੈ ਗੁਰੂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਚੇਲਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਿੱਖ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਕਥਾ ਸਰਵਣ ਕਰੀਏ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ। ਪਿਛਲ ਪਾਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਜੀ, ਗੋਂਦੇ ਕੇ ਸੰਗ ਜਾਏ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਵੇਖੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਤਰੀਕਾ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ ਤੇ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਆਪਣੀ ਜੀ। ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸਮੱਤ ਹੈ। ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਤੁਰਦੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਾ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਜਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰੋ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਓਨਾ ਕਰੋ।
ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਇੱਥੋਂ ਇੰਨਾ ਕਰਾ ਨਾ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੂਰਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਪਿਛਲੇ ਪੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਨੇ ਸਨੇ ਮਗ ਚਲਤ ਹੈ, ਜਪ ਜੀ ਪਾਠ ਕਰਾਏ। ਤੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੱਲ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਐ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਐ। ਹਾਂਜੀ। ਚੌਪਈ ਬ੍ਰਿਧ ਸਰੀਰ ਨਿਬਲ ਕਦ ਛੋਟਾ। ਸਰੀਰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਤੇ ਕੱਦ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਮਧਰਾ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰਮ ਵਿਸਾਲ ਸਬਨ ਕੇ ਓਟਾ। ਪਰ ਹੈ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਧੀਰਜ ਧਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। तीन कोस पर जब ही गए। ਤਿੰਨ ਕੋ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਛਾ ਕਰਕੇ ਖਲੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਬੰਦਾ ਭੁੱਲ ਵਸ ਕਰ ਬੈਠਦਾ। ਪਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਥਾਂ 'ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਰੱਖਣਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤਿੰਨ ਕੋ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਪਿਛਲ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਥ ਜੋਰ ਤਹ ਠਾਂਡੇ ਭਏ। ਜਦੋਂ ਤਿੰਨ ਕੋ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਤੇ ਵੇਖੋ ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਤੇ ਖਲੋ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਜਪੁ ਜੀ ਪਾਠ ਭੋਗ ਕੋ ਪਾਇਓ। ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਖਲੋ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਰੂਪ ਬਸਾਇਓ। ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰ ਲਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰੇ ਕਰੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਉੱਥੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮੁਖ ਕਰਕੇ। ਪਰੇ ਕਰੀ ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਪ੍ਰਣਾਮ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ 8 ਅੰਗ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹੋਣ ਜੀ। ਅਸ਼ਟਾਂਗ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਧਾਮ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਧਿਆਨ ਧਾਰਿਆ। ਵੇਖ ਲੋ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਦੀ ਦੂਰੀ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਪਰ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਟੇਕੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਕਰ ਮੁਖ ਦਿਸ਼ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮੁਖ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਬਾਬੇ ਗੋਂਦੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗਮਨੇ ਪੰਥ ਨਿਰਭੈ ਤਿਸ ਕਾਲ। ਤੇ ਨਿਰਭੈ ਹੋ ਕੇ, ਡਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸਦੇ ਆ, ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਬਲਕਿ ਮਨ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਤੁਰ ਪਏ ਨਾਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼ਰੀ ਗੁਰੂ ਕਰ ਕੀ ਕਰ ਧਾਰੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਦਰ ਉੱਚੇ ਕਰੀ ਉਠਾਰੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਬੜੇ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜੀ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੋਟੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਸਰਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੜੀ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰਕੇ ਆਪਣੋ ਹੱਥ ਅਗਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਪਕੜ ਕੇ ਉਸ ਛੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕੋ ਜਾਏ ਦਿਖਾਰੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਇਆ। ਸਾਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਨ, ਵੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਨ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਪਰੀ ਤਪਤ ਦੀਰਘ ਤਿਨ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਪਤ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤੀ। ਗੁਪਤ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਕ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਛਿਨ ਭਰ ਥਿਰਿਓ ਜਾਏ ਨਹਿ ਨਾਹੀ। ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੇਕ ਅੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਛਿਨ ਨਾ ਟਿਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਹਿੜਾ ਛੱਡਦੇ ਛੇਤੀ।
ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਬਾਣੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰੇਤ ਪਿੰਜਰ ਮਹਿ ਦੁਖ ਘਨੇਰੇ, ਦੁਖੀ ਵੀ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਚ ਪਰ ਖਹਿੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੱਡਦੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੜੀ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਤੇ ਭੱਜ ਤੁਰੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਰੇ ਜਾਤ ਤਿਨ ਕੇਰ ਸਰੀਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੇ ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ, ਸਰੀਰ ਸੜਨ ਲੱਗ ਪਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਏ ਅਧੀਰ ਸੰਭਾਰਨਾ ਚੀਰਾ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਝੀ ਨਾ ਰਹੀ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦਿਆਂ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਜਪਦੇ, ਮਰ ਕੇ ਵੀ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰੇਤ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਿਤਾ ਪੁੱਤਰ ਕੋ ਨਾਹਿਨ ਸੰਭਾਰੈ, ਉਹ ਲਓ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਸੇਕ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਸਾਂਭੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਭਰਾਤ ਭਰਾਤ ਕੋ ਸ਼ੋਰ ਪਧਾਰੈ, ਭਰਾ ਭਰਾ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸੇਕ ਨਹੀਂ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਛੜੀ ਵੇਖ ਵੇਖ ਹੀ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸਤਰੀ ਤਿਆਗ ਚੱਲੇ ਪਤ ਪ੍ਰੇਤ, ਜਿਹੜੀ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਧਰ ਹੋਏ ਅਚੇਤ, ਤੇ ਕਈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਉੱਥੇ ਹੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਪਤਰੂ ਹੋਏ ਡਿੱਗੇ ਪਏ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੜੀ ਵੇਖੀ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਿਆ ਜੀ, ਮਚ ਗਈ ਹਾਹਾਕਾਰ। ਹਾਂਜੀ, ਹਲਾ ਚਲੀ ਐਸੇ ਤਿੰਨ ਪਰੀ, ਬਸ ਫਿਰ ਹਵਾ ਨਿਕਲ ਪਈ ਜੀ ਉਹ ਤੇ ਛੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਐਸੀ ਹਵਾ ਚੱਲੀ ਉਸ ਛੜੀ ਵਿੱਚੋਂ, ਗਏ ਥਾਨ ਤਜ ਥਿਰੇ ਨਾ ਘਰੀ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਛੜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਪ੍ਰੇਤ ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕੇ ਉੱਥੇ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਗਏ ਥਾਨ ਤਜ ਥਿਰੇ ਨਾ ਘਰੀ, ਇੱਕ ਘੜੀ ਵੀ ਨਾ ਖਲੋ ਸਕੇ, ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਹਾਹਾਕਾਰ ਕਰਤ ਚੱਲ ਭੱਜੇ, ਹਾਹਾਕਾਰ ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਸਕਲ ਦਿਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸਕਹਿ ਨਾ ਖਲੇ, ਬਸ ਸੜਦੇ ਰਹੇ, ਸੜਦੇ ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਜੀ, ਖੜੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਸ਼ਰੀ ਹਿਲਾਵਨ ਕਰਹੀ, ਉਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਛੜੀ ਹਿਲਾ ਰਹੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਤਪਤ ਤਿਨਹੋਂ ਪਰ ਪਰਹੀ, ਬਸ ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਛੜੀ ਹਿਲਾਉਣ ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਅੱਗ ਹੋਰ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ, ਅੱਗ ਹੋਰ ਪਵੇ ਉਹਨਾਂ ਉੱਤੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਿਕ ਹਾਥ ਜੋਰ ਕਹਿ ਬਿਨੈ, ਤੇ ਕਈ ਪ੍ਰੇਤ ਤੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਹੀ ਖਲੋਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਜਹੋ ਹਮੈ ਨਹਿ ਨਾਹਕ ਹਨੈ, ਤੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਮਾਰਿਓ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਤਕ ਕਾਲ ਕੋ ਉਤਰਿਓ ਡੇਰਾ, ਹਮੈ ਸੰਭਾਰਨ ਦਿਓ ਇਸ ਬੇਰਾ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰੀ ਨਾ ਚੰਚਲ ਕਰੋ ਅਗਾਰੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤ ਨਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਛੜੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਅਜੇ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਛੜੀ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਲੇ ਜਾਏ ਹਮ ਤੂਰਨ ਧਾਰੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੇਤੀ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਰ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਛੜੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਾਚਿਓ ਜਬਰੌਰਾ, ਬਸ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਛੜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਸਗਰੇ ਗਏ ਸ਼ੋਰ ਤਬ ਠੌਰਾ, ਤੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ ਸਭ ਪ੍ਰੇਤ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਸਭ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਤੀ ਦੇਵਣੀ ਇੱਕ ਤਿੰਨ ਮਾਹੀ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਦੈਂਤਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਪ੍ਰੇਤਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਿਕ ਕਾਲ ਗਰਭ ਤਨ ਹਤਾਹੀ, ਤੇ ਪ੍ਰੇਤਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਤੋ ਸਮੀਪ ਪ੍ਰਸੂਤ ਸਮੈ ਤੇ, ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪਰਿਓ ਸ਼ੋਰ ਔਚਕ ਹੀ ਦ੍ਰਿਗ ਲਹਿ, ਅਸਲ 'ਚ ਉਹ ਦੈਂਤਣੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਦੈਂਤਣੀ। ਤੇ
ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕਦਮ ਭੱਜੀ ਨਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਭਏ ਤਰਾਸ ਉਰ ਭਾਜ ਪਧਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਨਹਿ ਢਿਗ ਦੇਖਿਓ ਪਤ ਰਖਵਾਰੀ, ਹਾਂਜੀ ਬਹਿਬਲ ਦੌਰਤ ਤਰਾਸਤ ਹੋਈ, ਹਾਂਜੀ ਗਿਰਿਓ ਗਰਭ ਤਬ ਸਿਸ ਭੈ ਦੋਈ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਿੰਤਣੀ ਦੈਂਤਣੀ ਭੱਜੀ ਨਾ ਜੀ ਉੱਥੋਂ, ਤੇ ਭੱਜਦੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਹੁਤੋ ਜਵਾਰ ਕੋ ਤਹਾਂ ਕੇ ਦਾਰਾ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਵਾਰ ਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਖੇਤ ਸੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਸੀਗਾ ਜਵਾਰ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਉੱਪਰ ਕਟੀ ਹੋਈ ਤਿਸ ਬਾਰਾ, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਕੇ ਦ੍ਰਿਗ ਸੋ ਲਾਗਿਓ ਫਰੰਡਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਉਹਦੇ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟਾਂਡਾ ਚੁੱਭ ਗਿਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਚੁਬਿਓ ਬੀਚ ਕੋ ਕੀਨਸ ਖੰਡਾ, ਬਸ ਉਹਦਾ ਡੇਲਾ ਫਟ ਗਿਆ ਜੀ ਉਹਦਾ, ਹਾਂਜੀ। ਕਾਣਾ ਦੇਵ ਬਿਦਤ ਜਗ ਆਹ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਾਣਾ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਕਾਣਾ ਦੇਵ, ਹਾਂਜੀ। ਦੁਰਗ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਹਾ, ਉਹ ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਫਿਰ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿਲਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਬੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਬਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਜਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥਾਂ ਨਾ ਲੱਭੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੈਂਤਣੀ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗਈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਗਈ। ਦੈਂਤਣੀ ਦਾ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬਣਨਾ ਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕੀ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਕਲਗੀਧਰ ਜਾਏ ਨਿਕਾਸਿਓ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ 'ਚ, ਬਠਿੰਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਲਾ ਹੈ ਜੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਕਿਲੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਿਲਾ ਮੁਬਾਰਕ ਸਾਹਿਬ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਗਏ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਾਣੇ ਦਿਓ ਕਰਕੇ ਸਨ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤੇ ਸਭ ਮੈਂ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਓ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਹੈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਭਜਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕਾਣਾ ਦਿਓ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ। ਗਿਰਿਓ ਦੂਸਰੋ ਭੁੱਜ ਕੇ ਭਾਰ, ਹਾਂਜੀ। ਸੋ ਟੂਟੀ ਪਰ ਖੇਤ ਮਝਾਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ, ਉਹ ਕਾਣੀ ਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੈਂਤਣੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਬੱਚਾ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਉਹ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਭਾਰ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ, ਹਾਂਜੀ। ਦੋਨੋਂ ਕੋ ਤਿਨ ਲਿਓ ਉਚਾਏ, ਉਹ ਦੈਂਤਣੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਚੁੱਕੇ, ਵਸਤਰ ਲਪੇਟਿਓ ਰੱਖੇ ਬਚਾਏ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੈਂਤਣੀ, ਹਾਂਜੀ। ਕੇਤਿਕ ਸੰਮਤ ਭੈ ਮਹਿ ਜਵਾਨ, ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਾਣਾ ਦੇ ਉਹ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਵਾਨ ਹੋਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਬਸੇ ਸੋ ਥੋਨੋਂ ਕਰ ਨਿਜ ਥਾਨ, ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਰਹੇ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਮਸੂਰਪੁਰ ਬਾਸਾ ਪਾਇਓ, ਵੇਖ ਲਓ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਵਸਦੇ। ਇੱਕ ਤੇ ਮਸੂਰਪੁਰ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਜੀ, ਟੁੱਟੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ। ਬੀਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦੁਤੀਏ ਬਸਾਇਓ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਫਿਰ ਬਠਿੰਡੇ ਦੇ ਕਿਲੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਜਿਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵੀ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ, ਹਾਂਜੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਵਨਗਤ ਹੋਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੈਂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਉਹ ਨਗਰ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਤਹ ਰਹਿਓ ਨਾ ਕੋਈ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਜੀਗੇ। ਕਈ ਕੋਟ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਸੂਕਰ ਮ੍ਰਿਗਾਚ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਭ ਨਗਰੀ ਛੱਡਤੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਖਰੇ ਭਈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸਥਾਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਉੱਥੇ ਖਲੋਤੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਪਿੰਡ 'ਚ, ਹਾਂਜੀ। ਕੀਨ ਬਿਲੋਕਨ ਚਾਰ ਮਹਾਨ, ਤੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੇਖਿਆ। ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਦਰਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਥੋੜਾ ਉੱਚਾ ਨਗਰ ਸੀਗਾ ਦਰਿਆ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾਓ ਨਾ, ਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਤੋਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਓਗੇ ਤੇ ਦੂਰੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਚਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਓ
ਤੇ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਹੋ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਤੇ ਥੱਲੇ ਥਾਂ ਬੜੀ ਨੀਵੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਕਟ ਵਿਪਾਸਾ ਬਹਿ ਪ੍ਰਵਾਹੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਲਾਗੇ ਬਿਆਸ ਵਗ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੁਗਤ ਤਰੰਗ ਬਿਮਲ ਜਲ ਮਾਹੂ। ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਚੱਕਰਵਾਦ ਤੇ ਆਦ ਬਹੰਗਾ। ਚਕਵੇ ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਛੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸਨ ਬੜੇ ਮਿੱਠੇ ਮਿੱਠੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹੋ ਸ਼ਬਦਾਏ ਮਾਨ ਜਿਮ ਗੰਗਾ। ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਝਾਕੀ ਸੀ, ਮਾਨੋ ਗੰਗਾ ਹੀ ਵਹਿ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਲਨ ਸਥਾਨ ਜਿਸੀ ਕੇ। ਤੇ ਨਦੀ ਦੇ ਲਾਗੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸਨ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਜਰਖੇਜ ਸੀ, ਬੜੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਪ੍ਰੇਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਸ ਚੱਲਣ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸਿਕਤਾ ਮ੍ਰਿਦਲ ਜੁਗ ਤੀਰ ਤਿਸੀ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਲਵਪੁਰ ਆਦ ਗਮਨ ਤਹਿਰਾਹੂ। ਹਾਂਜੀ। ਇਤ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਤ ਸੇ ਜਾਹੂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਸੀ ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦਾ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਘਾਟ ਉਰਾਰ ਪਾਰ ਉਤਰੈਬੇ। ਆਰ ਪਾਰ ਘਾਟ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸਨ ਜੀ। ਲੋਕ ਬੇੜੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਦਰਿਆ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਘਾਟ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਉਹ। ਹਾਂਜੀ, ਆਵਤ ਜਾਤ ਲੋਕ ਠਹਿਰ ਬੇ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਵੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਲੋਕ ਠਹਿਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤੀਰ ਵਿਪਾਸਾ ਸੁੰਦਰ ਥਾਨੂ। ਸੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਥਾਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉੱਚੋ ਸ਼ੋਭਤ ਦੇਖ ਮਹਾਨੂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਚੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਮ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਆਗਿਆ ਦੀਨੀ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਸਤਨਾਮ ਕਹਿ ਜਲ ਕਰ ਲੀਨੀ। ਬਸ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਲ ਲਿਆ, ਸਤਨਾਮ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਜੀ। ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਿਰਕਨ ਕਰਿਓ ਥਾਨ ਚੁਫੇਰੇ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਜਲ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਮੀਡੀਆ ਹੈ, ਲੋਕ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਦਾ ਜਲ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਨੀਂਹ ਰੱਖਣੀ ਹੋਵੇ, ਵਿੱਚ ਪਾਓ। ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਛੱਟਾ ਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਛੱਟਾ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਜਲ ਛਿੜਕਿਆ ਜੀ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ। ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਛਿੜਕ ਦਿਓ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਮਿਹਰ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਫੇਰ ਨਾ ਆਵਹਿ ਪ੍ਰੇਤਨ ਡੇਰੇ। ਬਸ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪ੍ਰੇਤ ਉੱਥੇ ਆਉਣਗੇ। ਆਉਣਾ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਜਲ ਜੂ ਛੜਕ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰੀ ਧਰੀ ਕਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕਰ ਕੀ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਛੜੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੀ ਲਕੀਰ ਜਿੱਤੀ ਧਰਪੁਰ ਕੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਨਗਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਲਕੀਰ ਖਿੱਚ ਦਿੱਤੀ ਦੀ ਇੱਕ ਜੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਨਾ ਤੁਸਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹਰ ਮੰਗਵਾਇਓ ਬਹੁ ਮਿਸ਼ਟਾਨਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਵਾਈ ਜੀ, ਮਿੱਠਾ ਮੰਗਵਾਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਰਖਿਓ ਗੋਂਦਾ ਧਨੀ ਮਹਾਨਾ। ਗੋਂਦਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰੇ ਹੋਏ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੁਜਾਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਖਲੋ ਗਏ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੋਰ ਹਾਥ ਜੋਰ ਅਰਦਾਸ ਬਖਾਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਜੀ ਮਠਿਆਈ ਮੰਗਾ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਨਾਮੂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਨੇ, ਉਰੋਂ ਤੇ 2 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਚੱਲਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਰੀਰ, ਚਿੱਟਾ ਦਾੜਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਸਰੀਰ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਹੋ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ
ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਆਨਨ ਅਭਿਰਾਮੂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਨਾਲ ਨਾਮ ਲਿਆ, ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਅਰਪਣ ਕਰਿਓ ਸਗਲ ਮਿਸ਼ਟਾਨੂ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈ ਭੇਟਾ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਨਹ ਸਭਨ ਕੋ ਬਾਂਟਨ ਠਾਨੂ। ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਲੋਕ ਆਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਠਿਆਈਆਂ ਛਕਾਈਆਂ ਜੀ। ਭੱਜ ਗਏ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ, ਥਾਂ ਵਿਹਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਧਰਾ ਪਟਵਾਈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਣੇ ਕਿੰਨੇ, ਜੋ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪੂਰਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਧਰਤੀ ਪਟਵਾਈ, ਮਿੱਟੀ ਪਟਵਾਈ। ਹਾਂਜੀ, ਏਕ ਸਾਰ ਸੁੰਦਰ ਬਨਵਾਈ। ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਸਾਰ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਨਕ ਕੇ ਚਰਨ ਮਨਾਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਗਰ ਨੀਮ ਧਰ ਚਿਨ ਬੇਲਾਏ। ਤੇ ਬਸ ਫਿਰ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਜੀ। ਫਿਰ ਜੀ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਕਥਾ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ। ਬਸ ਜਦੋਂ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਫਿਰ ਮਨ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾ ਭੂਤ ਨਾ ਪ੍ਰੇਤ। ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਉੱਥੇ ਭੂਤ ਤੇ ਨਾ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਤ ਆਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਦੇਖੇ ਜੋ ਢਾਹੇ ਨਿਕੇਤ। ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਢਾਉਂਦੇ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਘਰ ਬਣਾਏ ਤੇ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਪੂਰਬ ਸਦਨ ਬਨਾਵਹਿ ਕੋ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ, ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੇਤ ਬਿਦਾਰਤ ਢਾਹਤ ਸੋ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਤ ਬੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਸੀਗੇ, ਢਾਹ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨਿਓ ਜਿਤੋ ਸੋ ਬਨਬੋ ਰਹਿਓ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਬਣਾਏ ਉਹ ਬਣੇ ਹੀ ਰਹੇ ਜੀ, ਢਾਏ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੁੜ ਜੀ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਵਧੇਗਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਪਏਗੀ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਸਕੇ ਜੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਮੂਰਖਤਾ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੋਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਂਦੇ ਦੇਖ ਆਨੰਦ ਲਹਿਓ ਹੈ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਤੇ ਨਗਰ ਵਸ ਗਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਸੁਣੋ, ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਮੁੜ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੇ ਹੇਰਾ ਫੇਰੀ ਕੀਤੀ, ਝੂਠੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਲਈ, ਮੁੜ ਬੜੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ, ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਗੋਬਿੰਦਪੁਰੀ ਸਮ ਜੱਲਣ ਤੀਰ ਵਿਪਾਸ ਬਣਾਇਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ। ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਨਾਮ ਆ ਜੇ, ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ 'ਚ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਗੋਂਦਾ ਜੀ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਹੋ ਧਨ ਖਰਚ ਮਜੂਰ ਲਗਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਗੋਂਦੇ ਕੋ ਮਾਇਆ ਵਾਧੂ ਹੈ, ਆਪੇ ਹੀ ਘਰ ਬਣਵਾ ਕੇ ਦੇਗਾ। ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਖੁੱਲੀ ਮਾਇਆ ਖਰਚੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੰਗਵਾਏ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ। ਕਰਤੇ ਕਾਰੀਗਰ ਸਮੁਦਾਏ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਸੱਦੇ ਜੀ। ਮਜ਼ਦੂਰ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮਿਸਤਰੀ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜੀ, ਕਾਰੀਗਰ ਵੀ ਸੱਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਤਬ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ। ਤਿਸ ਗੋਂਦੇ ਪਰ ਨਾਮ ਧਰਿਓ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਨਾ, ਉਸ ਨਗਰ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਨਗਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਅਖਵਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਉਚਾਰ ਸੁਨਾਇਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਰਸਨਾ ਤੋਂ ਆਖਿਆ, ਭਾਈ ਗੋਂਦੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਮ ਖਤਮ
ਤੇ ਨਵਾਂ ਨਾਮ ਇਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਹੈ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਸਾਹਬ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ, ਭਇਓ ਨਾਮ ਪੁਰ ਕੋ ਬਿਦਤਾਇਓ। ਇਹ ਨਾਮ ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਕ ਸਦਨ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ। ਕਈ ਘਰ ਉੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਏ ਜੀ, ਕਈ ਘਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਆਏ। ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਮੁੜ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬੰਧਨ ਠਾਨੀ ਹੋਏ ਅਧੀਨਾ। ਆਉਂਦਿਆਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਟੇਕੀਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਭਨਤ ਬਿਨੈ ਬਨ ਆਗੈ ਦੀਨਾ। ਤੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਵਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਜਿਮ ਹੋਈ। ਹੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਹਾਂਜੀ, ਸੁਧਰਿਓ ਕਾਜ ਭਇਓ ਪੁਰ ਸੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਾਰਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਸਵਰ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਲੱਗੇ ਮਜੂਰ ਕਰਤ ਹੈ ਕਾਰੇ। ਸਭ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਭੱਜ ਗਏ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲੱਗੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ ਬੜੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਿਕ ਕਰੇ ਨਿਕੇਤ ਸੋ ਤਿਆਰੇ। ਤੇ ਕਈ ਘਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਨਕਸ਼ਾ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੌਬਾਰਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਸੁਨ ਭਏ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਜੀ, ਬੜੇ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ ਮਹਾਰਾਜ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁਰਖਾ ਅਬ ਐਸੇ ਬਚ ਮਨ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੁਰਖਾ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਅਗਲਾ ਹੁਕਮ ਸੁਣਾ, ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹਾਂਜੀ, ਨਿਜ ਪਰਿਵਾਰ ਹਕਾਰੋ ਸਾਰਾ। ਹੁਣ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸੱਦ। ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜੀ। ਧੀਆਂ ਨੇ ਬੀਬੀ ਭਾਨੀ ਜੀ, ਬੀਬੀ ਦਾਨੀ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਨ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਮੋਹਰੀ ਜੀ, 12 ਸਾਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਹੋ ਤਹਾਂ ਸੁਖ ਲਹੋ ਉਦਾਰਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਵਸਾਇਆ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਛੱਡੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਣੇ, ਗੁਰੂ ਪਿੰਡ ਹੀ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਮਕਾਨ ਦੀ ਤੇ ਛੱਡੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਟ੍ਰੇਲਰ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਣ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਹੀ ਰਿਖਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਸਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਿੰਡ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਸਾਤਾ, ਮੋੜੀ ਗੱਡਤੀ, ਭਾਈ ਰੂਪਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਸ ਨਗਰ 'ਚ ਤੁਸਾਂ ਰਹਿਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਸਮੇਤ। ਹਾਂਜੀ, ਅਪਰ ਜੇ ਆਵਹਿ ਬਸ ਬੇਕਾਰਨ। ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਣ ਵਸਣ ਵਾਸਤੇ, ਹਾਂਜੀ, ਤਨਹਿ ਬਸਾਵਹੁ ਸਦਨ ਉਸਾਰਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਸਾਵੋ, ਘਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਸ ਤੁਮਾਰ ਸਮੀਪ ਹਮਾਰੇ। ਮਿਲੋ ਚਾਹੋ ਰਹਿ ਸਦਨ ਮਝਾਰੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ, ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਪਤਾ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁਰਖਾ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਹੋਵੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਜਿਸ ਸਿੱਖ ਉੱਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਥ ਸਾਡਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ ਨਾ, ਉਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਪੁਰਖਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ। ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਜੀ।
ਇਹੋ ਬਚਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਬਾਸਰ ਕੇ ਗ੍ਰਾਮ ਸਧਾਰੋ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜੀ ਕਰੇ ਆ ਜਾਇਆ ਕਰਿਓ, ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਜਾਵੋ। ਹਾਂਜੀ। ਮਿਲੋ ਸਬਨ ਸੋ ਕਰ ਹਿਤਕਾਰੋ। ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਮਿਲੋ। ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। 12 ਸਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਉਹ ਵੀ ਆਮ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਨੀਆਂ ਔਖੀਆਂ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਘਰ ਜਾਓ। ਹਾਂਜੀ। ਚਿਰੰਕਾਲ ਬੀਤਾ ਤੁਝ ਆਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਕੁਟੰਬ ਸੋ ਮਿਲਿਓ ਸਿਧਾਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਏ। 12 ਸਾਲ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਇਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਾਗਾ ਨਹੀਂ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਲੈ ਆਵੋ ਜਾਵੋ ਤਤਕਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੋ ਬਾਸ ਅਬ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਜੀ ਗਏ। ਆਇਸ ਪਾਏ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਕੇ 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਬਾਸਰ ਕੇ ਆਏ ਜੀ। 12 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। 12 ਸਾਲ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪੁੱਤ ਪਛਾਣਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। 12 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ ਜੀ। ਤੇ ਵੇਖ ਲਓ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਗੁੱਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਸਭ ਲੋਕਨ ਸੰਗ ਮਿਲਤੇ ਭਏ। ਸਾਰੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਜੀ। 4 ਭਰਾ ਸਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਭੇ ਕਥਾ ਸੁਣਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕਿੱਥੇ ਰਹੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੇ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਬੈਰਾਗ ਕਰਨ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾਉਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜੀ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਸੇਵਾ ਲਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦਈ ਮੋਹੇ ਸਭ ਭਾਂਤ ਵਡਾਈ। ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਵਡਿਆਈ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਅਬ ਗੁਰ ਹੁਕਮ ਭਇਓ ਇਸ ਢਾਲ। ਤੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸੋ ਜਾਏ ਕਰ ਗੋਇੰਦਵਾਲ। ਆਪਾਂ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਵਿੱਚ ਵਸਣਾ ਜਾ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ। ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ ਚਲੋ ਮਮ ਸੰਗ। ਪਿਆਰਿਓ ਦੇਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੱਲੋ ਹੁਣ ਚੱਲੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਛੇਤੀ ਮੰਨਣਾ ਆਪਾਂ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁਰ ਸੁੰਦਰ ਘਰ ਹੋਇ ਉਤੰਗ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਨਗਰ ਵਸਿਆ, ਬੜੇ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਬਣੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਜੇਤਿਕ ਮਾਨੇ ਬਾਕ ਭਨੇ ਜਬ। ਹਾਂਜੀ। ਉਠ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਰ ਸੰਗ ਭੇ ਸੋ ਸਭ। ਕਈ ਤੇ ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪਏ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸੋ ਜਾਏ। ਬਨੇ ਠਾਨ ਰੁਚ ਸਭ ਸੁਖ ਪਾਏ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਉੱਚੇ ਉੱਚੇ ਘਰ ਬਣੇ ਐ, ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਸੁੱਖ ਪਾਇਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਗਦ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਾਰਨ ਜਾਏ ਖਡੂਰ ਸੋ ਕਰਹਿ ਨਿਹਾਰਨ। ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਬਾਸਰ ਕੇ ਦੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈਆਂ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਉਦੋਂ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਾਸਰਕੇ ਤੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਸਨ ਜੀ। ਕਈ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ।
पाछल पाए चलहें जब आवें हाँ। 3 कोस लग एव सिधावें। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਾ ਬਾਬਾ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਉਹੋ ਹੀ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਭਲਾ? ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ, ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, 1 ਕੋ 2 ਕੋ ਨਹੀਂ 3 ਕੋ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਪਿੱਛਲ ਪੈਰ ਚੱਲਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਹਾਂ ਖਰੇ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਠੰਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ 3 ਕੋ ਦੀ ਦੂਰੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ, ਪੁੰਨ ਘਰ ਦੇਸ਼ ਮੁਖ ਕਰਹਿ ਪਿਆਨੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੁਖ ਕਰਨਾ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕੇਤਕ ਸਿੱਖਿਅਨ ਤੇ ਸੁਨ ਔਰ ਜਲ ਗਾਗਰ ਆਨਤ ਇਸ ਠੌਰ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕੇਤਕ ਸਿੱਖਣ ਤੇ ਸੁਨ ਔਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਈ ਸਿੱਖਾਂ ਪਾਸੋਂ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲ ਦੀ ਗਾਗਰ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਕਰਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਨਦੀ ਬਿਪਾਸਾ ਤੇ ਭਰ ਲਿਆਵੈਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਕੋ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਵੈਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭਰਨ ਜਾਣਾ ਬਿਆਸਾ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ, ਲੈਨ ਜਾਏ ਚੱਲ ਪਾਛਲ ਔਰ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈਰ ਹੀ ਚੱਲਣਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਮੇਰੀ ਪਿੱਠ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਰ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਇੰਨਾ ਸਤਿਕਾਰ? ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੁਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਨਹੀਂ ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੀ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਆਨਨ ਰਾਖਹਿ ਤਬ ਗੁਰ ਔਰ। ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ ਰੱਖਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹਦਾ ਮੁੱਖ ਮਹਾਰਾਜ ਵੱਲ, ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਗੁਰਮੁਖ। ਜਿਹਨੇ ਜਿੰਦਿਆਂ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਈ, ਕਿੱਡੇ ਮਹਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਉਹ। ਵੈਸੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾਉਂਦੇ, ਬੰਦਾ ਹੀ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਜੇ, ਬੰਦਾ ਵਿਖਾਉਂਦਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਖਿਮਾ ਮੰਗਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਬੈਠੇ ਹੋ ਇੱਥੇ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਸੰਤਾਨ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਕੀ ਨਿੱਕੀ ਗੱਲ ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਸਮਾਂ ਐਸਾ ਹੈ, ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਬੱਚੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਜੀ। ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਲਿਆ, ਫੋਨ ਕਰ ਕਰ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਓਨਾ ਪਿਆਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਚੇਤਾ ਰੱਖੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਿੱਖ ਸਵਾਸ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ ਨਾ, ਨਾਮ ਜਪੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁਕਾ ਸਕਦਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਰੁੱਸ ਕੇ ਪਿੱਠ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਤਾਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿੱਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਬੇਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ।
ਪਰ ਇਹ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ। ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਾਈਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਆ। ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ, ਤੂੰ ਹੈ ਮੇਰਾ ਮਾਤਾ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਬੰਦਪ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਭਰਾਤਾ। ਪਰ ਸੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਮਾਂ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੌਣ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਨੀਚੇ ਭਾਵਨਾ ਰੱਖਦਾ। ਫਾਰਮੈਲਿਟੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਂ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਪਰ ਚੇਤਾ ਰੱਖਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਇਵਜ ਵਿੱਚ ਸਵਾਸ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ਼ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬੜੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਆਪਾਂ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੀਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੇਰੀ ਕਥਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਹੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਗੱਜ ਕੇ ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।